Bhavani Vicharane, Nirvishesha Shrinivari Prastata Sakarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I just got the mercy of Rupa Goswami, he said, so that was good. Только что местный служитель, ударив Матаджи по голове, сказал, что это милость Рупы Госвами. So we'll just talk a little bit about this. Well, we're in such a incredibly special place. Мы поговорим немножко об этом необыкновенно особом месте, в котором мы оказались. Where one of the most incredible, special people who's ever walked this earth spent a lot of time. В котором огромное количество времени проводили одни из самых выдающихся личностей, которые когда-либо ступали на поверхность Земли. And that person has a very, very special place in our sampradaya. И у этой личности есть особое совершенно место в нашей сампрадае. And he had a very, very special mission. И у него была совершенно уникальная миссия. So there's a lot of specialness here that we'll try to enter into with all of you special devotees. Так что с учетом уникальности всех соединившихся здесь факторов, присутствие здесь и обсуждение этих тем будет совершенно особой милостью по отношению ко всем вам, собравшимся здесь преданным. So we know that there's also a very, very special avatar for this particular age. Мы знаем, что этот век характеризуется особенной совершенно аватарой, Who is not allowing us to just remain here in this dark place in some corner of the universe. который не позволяет нам спокойно, потихоньку находиться в этом темном, отдаленном уголке Вселенной. But that special, most merciful avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, И это особенно совершенно милостивый аватар Шри Чайтанья Махапрабху. he had a plan to help us in this dark place. У него был план по тому, как оказать нам помощь в этом темном уголке. A very, very special plan, and a very, very special mission, and a very, very special process that he would give us for this age. Особый совершенно план, особая совершенно миссия и, соответственно, совершенно особый процесс, который он принес в этот век. So, of course, to fulfill this mission and this plan, the Lord has to send along his associates that would assist him in that mission. И для того, чтобы оказаться способным исполнить полностью этот план, Господь, безусловно, послал сюда своих соответствующих спутников, которые бы помогали ему в исполнении этой миссии. So to do such a special mission required some very special people. И в соответствии с особым характером этой миссии для ее исполнения были необходимы совершенно особые уникальные личности. So those very dear, intimate associates of the Lord took their birth in this world for us. И ради нашего блага эти особые совершенно спутники Господа приняли рождение в этом мире. And so, of course, we know Rupa, Sanatan, and Anupam, the three brothers who became the very, very, very important associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Затем мы знаем этих трех личностей, Руп, Санатан и Анупам, которые стали очень близкими и особыми спутниками Шри Чайтанья Махапрабху. Sri Rupa Goswami, who we're going to speak about a bit today. I'm okay. Why is it okay? So today we'll talk about Rupa Goswami a little bit. Поэтому мы немного сегодня поговорим о Рупе Госвами, Because this is the place where he did his bhajan right here. потому что именно здесь, в этом месте, он совершал свой баджан. So just a little background. I'm not going to tell, the whole life of Rupa Goswami. This will just be a short talk. Я ознакомлю вас вкратце с небольшой предысторией, я не буду пускаться во все детали его прихода. But just to get a sense of their upbringing, Rupa and Sanatan were born into a very, very extraordinary family. В двух словах я хотел бы упомянуть, что Рупа и Санатана были рождены в совершенно необыкновенной семье. Where is now Bangladesh. They were born there and later came to Ramakeli. Они родились там, где сегодня находится Бангладеш, и позже они перебрались в Рамакели.
And they were a very powerful family, very aristocratic, extremely intelligent. The entire family was highly qualified people. Это была в высшей степени аристократическая, очень богатая, влиятельная семья, и каждый из ее членов был в высшей степени учен и знающий. Very pious, but somehow or another the grandfather of Rupa and Sanatan had wound up in the employment of the Muslim government. Это была очень богатая семья и очень благочестивая, но так или иначе дед Рупы Санатны оказался на службе у одного из мусульманских правителей. So when he died, there was a need to fill in the space. И когда он умер, необходимо было кому-то занять его место. And the father of Rupa and Sanatan was a very orthodox Brahmin, and there was no question of him taking up that post. И отец Рупы Санатны отличался тем, что он был совершенно ортодоксальным, чистым брахманом, и не было и речи о том, чтобы он занял это место. So both Rupa and Sanatan, they were actually probably 21 years old when they took up such a large responsibility as prime minister. I mean, Bengal at that time was a very much larger than what it is now. And they actually were running the entire government. И к тому времени, когда Рупе Санатне пришлось взять на себя невероятную ответственность практически правления от имени мусульманского правителя всей Бенгалии тогдашней, которая намного превосходила территорию сегодняшней Бенгалии, им исполнилось всего лишь по 20-21 году от роду. Although they were under Muslim rule, the Muslims preferred that if they could find someone trustworthy, they would prefer that they would run the government. Хотя вся страна находилась под правлением мусульман, мусульмане предпочитали нанимать местных жителей для того, чтобы они от их имени правили страной. So in other words, they were in a family that was the most trusted, the most powerful, the most intelligent people that they were wanted to run the whole government. This is Rupa Sanatan. We think of them as, the sadhus here, but they were actually managing the entire government. И они осознанно, мусульмане, избирали самых влиятельных членов самых аристократических семей, обладающих наивысшей квалификацией. И именно на этом месте оказались те самые Рупы Санатна, которых мы знаем как великих садху, но на самом деле они были в свое время великими менеджерами этой страны. At the age of 20 and 21 years old. Им всего лишь было по 20-21 года от So роду. very extraordinary people. Так что это были совершенно необыкновенные личности. Many languages they knew: Persian, Arabic, Sanskrit, Bengali. Они говорили на множестве языков, на санскрите, на персидском, на бенгале, на других языках. Poetry, rhetoric, logic, such learned people. Они знали поэзию, риторику, логику. Очень ученые люди были. And they were being schooled by I believe, the brother of Sarvabhauma Bhattacharya, Vijayavichaspati. So they were getting the highest education available spiritually and materially at that time. Их учителем был Виджаспати, брат Сарвабхаума Бхаттачарьи, насколько я помню, и он занимался их образованием, соответственно, они получили наилучшее из возможного образования на то время. And although the Nawab had employed them just, for political purposes, he actually came to love them very much. И хотя Наваб нанял их на службу из политических соображений, в конце концов, он очень сильно привязался к ним. And the reason they took up this post, why would they? They had to dress as Muslims, and they lost their caste. They saw themselves as very low and degraded for what they were doing, but they were doing it for the other devotees, the other, all the Hindus, religious people, that if they were taking care, then everything would be all right. И была скрытая причина, почему они приняли на себя эти посты, связанные в конечном итоге утратой их брахманической касты, сношения мусульманской одежды, исследованием этим традициям, обычаям. Дело в том, что они хотели, тем самым, занимая высокие посты, позаботиться о благе всех индуистов и брахманов, вайшнавов, населявших Бенгалию того времени. So even before they met Mahaprabhu, they made in Ramakeli a replica of Vrindavan. И перед тем, как они встретили даже Махапрабху, они превратили деревню Рамакели в копию Вриндавана.
they made a Radhakund and a Shamakund, and in this way, even though they were busy in their management affairs, in their spare time, they were always in Vrindavan. Они построили там Рада-кунду и Шьяма-кунду, там была создана соответствующая атмосфера, и несмотря на свою занятость государственными делами, они чувствовали себя находящимися во Вриндаване. And of course, they were hearing about Nimai Pandit. И, конечно же, они слышали о Нимае Пандите. And were very, very eager to meet him. И горели желанием встретиться с ним. And we'll have to skip through rather quickly, otherwise there's no time to Сейчас мы go промотаем into the details. But пленку вперед, чтобы пропустить некоторые подробности. У нас нет на это времени. But eventually, Sri Chaitanya Mahaprabhu made his way to Ramakeli. Но в конечном итоге можно начать с того момента, когда Шри Чайтанья Махапрабху в конце концов оказался в Рамакеле. And there he met his two eternal associates. И там он встретился со своими двумя вечными спутниками. Actually, we say two, but there was three. Actually, there was four. Мы говорим два, на самом деле их было три, а вообще, честно говоря, их четверо было. Somehow Anupam is always not mentioned so much because he died early, but you know, he's the brother of Rupa and Sanatan, and he was privy to everything that was going on, so certainly he was a very intimate associate. Так или иначе, личность Анупама выпадает обычно из картинки, потому что он рано ушел из жизни, однако он, безусловно, был одним из близких спутников Господа Чайтаньи, потому что он был очевидцем и участником происходящих событий. And of course, their little nephew, who was 2, 3, 4 years old at the time, Sri Jiva Goswami, was also present. И, конечно же, маленький племянник их, которому было тогда примерно года 3-4 от роду, Шрила Джива Госвами, присутствовал там. So at that time, Mahaprabhu gave Rupa and Sanatan these names, Rupa and Sanatan. Это именно в это время, когда Господь Чайтанья дал эти имена Рупа и Санатана этим двум братьям. And he acknowledged them as his eternal associates. И он признал их в качестве своих вечных спутников. And what he saw in them that was the most pleasing is that Mahaprabhu said, I do not see even a tiny drop of pride. И его это отношение было основано на совершенно уникальной особенности, которую увидел Господь Чайтанья в этих двух братьях. Дело в том было, что они были совершенно лишены даже намека на гордость, на гордыню. So even though they were so, so wealthy, so intelligent, so qualified, but not even, he couldn't perceive, even if this is God, so he couldn't perceive, it means it wasn't there, not even a drop of pride. И хотя Господь обладал всеми необходимыми качествами, проницательностью, всезнанием, будучи Господом, тем не менее, в сердцах этих двух братьев он не нашел даже капли намека на гордыню. So of course, after this meeting with Mahaprabhu, once having his association, there was no other desire in their minds other than to just get away from where they were and be with Mahaprabhu. И, конечно же, после этой исторической встречи с Махапрабху у братьев не оставалось никакого другого желания, чем постоянно навсегда остаться с Махапрабху. So somehow or another, it was easier for Rupa Goswami to get himself disentangled from the services that he did. So he and his brother Anupam went off as quickly as possible to try to find Mahaprabhu. И так или иначе для Рупы Госвами оказалось легче на время отойти от исполнения своих обязанностей, поэтому он вместе с Анупамой очень быстро направился на встречу с Махапрабху. And finally met up with him in Prayag. И в конце концов встретился с ним в Праяге. And there is the very famous discussions that went on, the conversations between the Lord and his great devotee. И там состоялись те исторические встречи, знаменитые беседы между Господом и его преданными. So 10 days there was constant conversation between Rupa Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эти непрестанные беседы между Шри Чайтаньей Махапрабху и этими двумя братьями проистекали на протяжении 10 дней. 10 solid days of hearing about Prema Dharma.
10 дней напролет они слушали о Премадхарме. And at the end of that, those lessons, Mahaprabhu said that he told Rupa that he wanted him to go to Vrindavan. И в конце этих уроков Махапрабху сказал, что он хочет направить их во Вриндаван And he wanted him to do 4 things. и занять их исполнением 4 задач. So you have to consider that at this point there is nothing. There is no movement. There is no books. There is no establishment. There's just Lord Chaitanya. Нужно принять в учет, что на этот момент не было совершенно никакого движения, не было ни книг, не было организации, был только один Господь Чайтанья. And they're just rallying around him out of love and attraction, but they have no idea what does the future hold. But Mahaprabhu had a plan. И эти преданные придерживались его общения, потому что оно было невозможно было ему сопротивляться, но они не знали, как дальше будет развиваться движение, но у Махапрабху был уже план. So Rupa Goswami was given quite an amazing mission at that point. И в этот момент Рупа Госвами получил удивительную миссию. So he was told that you should go to Vrindavan. He's never been there. It's a jungle. Ему было сказано отправиться во Вриндаван, в котором он никогда не был, это были всего лишь джунгли. And you should find these lost places of pilgrimage. И ты должен найти, обнаружить эти утерянные места паломничества, And you should establish temples. устроить там храмы, You should find the deities that have been lost. найти утерянные божества, You should write books. написать книги, You should take the essence of all Shastra and put that in your own writing. и сконцентрировать смысл всех шастр в своих творениях. So basically what he asked him was to give the shape and the form to the Hare Krishna movement. Иначе говоря, Господь Чайтанья поручил Рупе Госвами сформировать основные тезисы и направления развития движения Харе Кришна. And the prayer that we say all the time, Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadate Swapatantikam. So this is why he is the one that was chosen to lead. Мы обращаемся к Рупе Госвами с помощью этой знаменитой молитвы, и мы понимаем таким образом через смысл этих слов, что он был тем избранным, которому было суждено возглавить движение. Because he knew the Manobhishtam. He understood the mind, the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что слово «манобиштам» означает, что он понял сердце и ум Господа Чайтаньи. This is no little thing, the understanding the heart of the Lord. И это не какая-то мелочь, понять содержание ума и сердца Господа. And at one time later, Mahaprabhu himself said, "How can he understand my heart? How does he know?" И как мы знаем, позже Господь Чайтанья поражался и восклицал, как он понял, что в моем сердце, как он узнал. And Swarup Damodar Goswami said, "Because you allow him to know." И Сварупа Дамодар Госвами сказал, потому что ты позволил ему узнать это. So he was chosen as the person to give the shape, to give the form, and also to reveal the identity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он был той избранной личности, которой было суждено открыть всем людям истинную сущность и личность Шри Чайтаньи Махапрабху. It's not that everyone knew who was Lord Chaitanya. Very gradually, things became revealed. Very gradually. Сущность личности Шри Чайтаньи Махапрабху открывалась окружающим очень постепенно. Многие даже не подозревали, кто перед ними. And whenever any of the devotees started thinking, oh, actually, he must be the Supreme Personality of Godhead. If they said anything, Mahaprabhu would, oh, Vishnu, Vishnu. He would not allow anyone to say, to bring that up. No. Если в своем прозрении кто-то из преданных вдруг говорил, о, это же Верховная Личность Бога, Господь Чайтанья медленно закрывал уши и говорил, Вишну, Вишну, и он не желал слышать даже намека на это. But when Rupa Goswami said, Namo Mahavananaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaurata Namaha, Lord Chaitanya let him say that.
Но Рупи Госвами он позволил превознести его с помощью этого знаменитого стиха. And reveal the identity and also to reveal the purpose of his incarnation. В котором открывает не только его личность, но и смысл его нисхождения в этот мир. I mean, most of the verses that we have that reveal these things, these are Rupa Goswami. Anarpitam Chiram Chirat. What, so many verses? Can't think of them now, but, you know, Radha Krishna Pranaya Vrikatir Ladini Shakti Asmat. You know, so all these verses that, you know, we quote, we hear, you know, these were not known. So it was Rupa Goswami who spoke these beautifully, poetically, and said, who is Lord Chaitanya? Why has he come? What has he come to give? And revealed all of this to all the devotees. They didn't know. We just take it for granted. Everybody knows, yeah, Lord Chaitanya, he came as, you know, Radha and Krishna, and we know these things. But those things were not known at that time, so Rupa Goswami was, oh, I'm sorry. I'm talking too much. Kidding. Именно из уст Рупы Госвами прозвучали эти знаменитые прекрасные стихи, которые в поэтической форме открыли окружающим сущность и личность Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы знаем что-то о Шри Чайтаньи Махапрабху, мы говорим, ну да, это пришедшая вновь объединенная форма Радхи и Кришны и так далее и тому подобное, но никто так прекрасно в такой изящной поэтической форме не смог дать нам эти стихи, которые в дальнейшем стали основой нашего учения, раскрывающего суть личности Чайтаньи. So he was chosen to reveal the identity and to reveal the mission and also to reveal Radha Bhava. Итак, он был избран для того, чтобы открыть окружающим личность Господа Чайтаньи и для того, чтобы явить им Радха-бхаву. To give her service to the world. Чтобы поделиться служением ей со всем миром. That's quite a service. И это довольно большое служение, так ли? So we have an awful lot to be grateful to Srila Rupa Goswami. И у нас есть огромное количество причин быть благодарными Шриле Рупе Госвами. Imagine if we didn't know about Radharani. Представьте себе, что если бы мы не знали ничего о Радхарани. We know because he revealed to us. Мы знаем что-то, потому что это он открыл это нам. It's not that Radharani was not known before that, but she was not brought to the forefront. He brought to the forefront. Нельзя сказать, что до этого Радхарани была неизвестна. Они знали, конечно же, но она никогда не была на первом плане, на который вывел ее Рупа Госвами. And therefore he's referred to as our Rasacharya. И поэтому он известен под именем Расачарья. He brought in all the emotion, all the feelings, all the way of loving, all the varieties of love. All these things he explained. Он объяснил нам и раскрыл все оттенки любовных настроений, все содержание любовных отношений, все вкусы любви. He synthesized Vedanta with rasa. И он объединил Веданту с расой. He took what was known at the time as the Natya Shastras, where there's a description of the primary and secondary rasas. Он взял писание, известное под названием Натья Шастра, и в котором описываются главенствующие и вторичные расы. And he showed how that exists in the spiritual realm. И показал нам, как все это существует в духовном мире. And therefore we have our nectar of devotion, И поэтому у нас есть книга «Нектар преданности», where all of these things are described. There's no religion in the world that gives this great science of loving exchanges, all the varieties of emotion and experience. Nothing like it anywhere. книга, в которой открывается все. Нет никакой другой религии в мире, в которой бы в таких подробностях открывалась эта наука любви, наука преданности Господу. Нигде нет такого. So he had a pretty big mission when he left Prayag to head for Vrindavan. И поэтому, когда он из Праги направился во Вриндаван, на нем, на его плечах лежала огромная миссия. So he was the first of the 6 Goswamis to arrive in Vrindavan. Он был первым из 6 Госвами, который прибыл в Вриндаван. As Loknath Goswami, Bhagarba Goswami, Subudhi Roy, some other devotees were there. Там уже были к тому времени Локанат Госвами, Субудхи Рой, Бугарба Госвами. So Rupa Goswami spent a month in Vrindavan doing parikrama. Рупа Госвами
Первый месяц провел в Вриндаване, совершая парикрами. And then he made his way on to Puri. И затем направился в Пури. I keep forgetting about Anupam. Я все время He was забываю there too. Анупама, который на самом деле был там же. But along the way, he left his body. Но дело в том, что как раз во время этого путешествия он оставил тело. So Rupa Goswami then spent 10 months in Puri, Затем Рупа Госвами провел 10 месяцев в Пури, where he lived with Namacharya Haridas Thakur. где он жил вместе с Намачари Хардас Такуром. 10 months living together with Haridas Thakur. Целых 10 месяцев совместного проживания. And never did Rupa Goswami ever go into the Jagannath temple thinking himself too fallen. И считая себя слишком падшим, все это время Рупа Госвами даже ногой не ступал в Джаганнат Мандир. So we don't ever have to worry about ours. We surely don't deserve to go in there. Поэтому нам уж точно не о чем беспокоиться. Мы в гораздо меньшей степени, чем заслуживаем посещения этого храма. But the Lord himself came every day to see them. Но сам Господь приходил к ним, чтобы встретиться. He came out of the temple and came to their house and brought them Mahaprasad. Он выходил из храма, приходил в их жилище и приносил им Махапрасаду. So after 10 months, Mahaprabhu's, back to your mission in Vrindavan. И через 10 месяцев Махапрабху приказал им вернуться к исполнению своей миссии во Вриндаване. So when he returned, he had been missing his brother, Sanatana Goswami. They had been, a couple of years, they were kind of missing each other in their travels. И он очень скучал по своему младшему брату Санатане Госвами, потому что уже в течение примерно 2 лет их пути во время их путешествий расходились. So when Srila Rupa Goswami arrived in Vrindavan, he spent considerable time at Dhruvagat, where I believe that's where you went, Madhavan. Didn't you visit there, Madhavan? Dhruva Tila? Madhavan, yeah. So that was where Rupa Goswami first stayed when he arrived in Vrindavan. И первым местом своего проживания в Вриндаване Рупа Госвами избрал Друва Гат, Мадхувани во Вриндаване. And as we all know, then he went to Sevakunj area where his samadhi is now. И, как мы знаем, позже он перебрался в область Севакунджа, туда, где сейчас находится его самадхи. Actually, the other day someone mentioned that, because why is Rupa Goswami's samadhi and his bhajan place there when his deity Govindaji is over, at another area? Кто-то недавно задал вновь этот вопрос, почему самадхи Рупа Госвами находится в одном месте, а его храм Говиндаджи в другом. Well, there was two reasons. One is that area, the Goswamis just spent so much time all together. That was really, as Prabhupada said, the hub of the spiritual universe, that Radha Damodar area, that Sevakunja area. Одной из причин этого является то, что именно в этом месте, около Севакунджа, Рупа Госвами провел огромное количество времени в компании с другими Госвами, и именно поэтому Прабхупада назвал это место сосредоточием или транспортным узлом духовного мира. And the other was that the Govindaji Mandir, actually, there wasn't sufficient area, appropriate area, to put the Sri Jiva Goswami actually put Sri Rupa Goswami in Samadhi himself personally there at Radha Damodar. И другой причиной является то, что около храма Говиндаджи не было достойного участка земли для того, чтобы разместить его самадхи, поэтому Шрила Джива Госвами собственноручно устроил самадхи Рупа Госвами там, около храма Радхи Дамодары. So Rupa Goswami then went on to, 50 years of life in Vrindavan and carrying out this massive, huge mission that was given to him by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так проходили следующих 50 лет жизни во Вриндаване Рупа Госвами, который нес на своих плечах исполнение огромной миссии Шри Чайтанья Махапрабху. But this is his other bhajan place. Но здесь, где мы находимся, находится другое его место баджана. And this area, of course, as Maharaj has been explaining how, there's different moods. It's interesting to see the bhajan places that each personality chose, because they resonate with that particular area. So this is the area that Srila Rupa Goswami resonated with. И очень
Интересно наблюдать, какие именно места различные великие святые Госвами избирали для своего баджана в качестве баджан-кутира. Эти места соответствовали их настроению и резонировали с их внутренним миром. И поэтому мы можем сказать, что это место, которое находится, соответствовало или было в резонансе с внутренним миром Шри Рупы Госвами. And in these bhajan kutiras, these are the places where he wrote over 30 books, over 100,000 Sanskrit verses, and all that we have that we know, nectar of devotion and nectar of instruction, Upadeshamrita, the whole foundation that we live on, he created in these places. Именно здесь, в этих местах, в этих окрестностях он написал 30, около 30 своих великих книг, содержащих около 100 тысяч стихов на санскрите. В числе этих книг были «Нектар преданности», «Нектар наставлений», «Упадешамрит», другие великие творения, которые на сегодняшний день являются философской основой и практической основой нашего движения создания Кришны. And we don't even know yet really what he really gave. You really need to learn Sanskrit and really dive in to understand the expertise and the poetry and the beauty. People who have done that, they just can't believe what a genius. И, честно говоря, мы еще на сегодняшний день не способны с вами оценить по достоинству изящность, великолепный стихотворный слог его книг, потому что для того, чтобы оценить это, необходимо знать санскрит в совершенстве. И те из людей, которые смогли прикоснуться в оригинале к его творениям, не могут перестать поражаться тому, какого масштаба гений предстал перед ними. Maybe you've seen last year, I think it was last year, came out one of his books called Chitra Kavitvani. I mean, it's unbelievable. No one can believe how could someone do this kind of writing. В прошлом году, мне кажется, вышла еще одна его малоизвестная книга в свет, она называется «Читра Кавиктани». И если вчитаться в нее, можно просто поразиться тому, как вообще человеческое существо могло создать подобное произведение. It's Sanskrit poetry that, you can read it in some places forwards and backwards and sideways, and it makes pictures, lotuses and wheels, and it's just unbelievable. Она демонстрирует, эта книга, виртуозное владение санскритом в руках ее автора, потому что стихи в ней расположены не просто прямыми линиями, они создают различные узоры, их можно читать слева направо, справа налево, по диагонали. Они создают цветочные узоры, различные арабески и так далее. Это просто невероятно. And in some places he has like a hidden, he's signing his name, but in like a cryptic way, and it's like in the design. It's just amazing and just so genius that. И в некоторых местах он совершенно гениальным образом вплетает в строки стихов свое собственное имя, которое, на первый взгляд, вообще невозможно прочесть. Это подобно тайнописи. Это показывает масштаб его гения. There are not people that exist now that, of this caliber. Людей такого масштаба сегодня в мире не существует. Actually, he was showing, we're so limited in this material realm. We have such a limited scope of expression. But in the spiritual world, poetry is visual and has taste and has sound. Everything has multi-dimensions. So he was manifesting some of that little bit here. И он являл нам как бы намек на многомерность духовной жизни в духовном мире. Здесь, в этом мире, зачастую все сводится достаточно обыкновенным, повседневным трем измерениям. Однако он давал нам намек, насколько великолепна и многомерна настоящая жизнь в духовном мире и настоящее чувство духовной любви. And historians for thousands of years will have the world believe that this is like a primitive culture, that promotes some ridiculous myths and things. That's what's in the books, in the schools and the universities. К сожалению, со временем у человечества в силу его деградации создалось впечатление, что
наша с вами религия и культура — это нечто примитивное, некое поклонение идолам и какие-то примитивные языческие обряды. И именно этому людей, к сожалению, учат на сегодняшний день во многих учебных заведениях. But they cannot accommodate how could there be this perfect language of Sanskrit that's so evolved from this primitive culture. Но они не могут дать никакого логического объяснения тому, что эта так называемая примитивная религия, культура содержала произведения, в которых использовался такой возвышенный, утонченный санскрит. So eventually people will know that there's this highly evolved culture, highly evolved language, and highly evolved people who are practicing it. This will eventually, it can't be hidden forever. И наступит тот день, когда люди наконец поймут, что под непроницаемым для них слоем культурным находится высочайшая человеческая культура, культура высочайшего человеческого духа и достижение высшего масштаба возможного для людей. So as far as Rupa Goswami living here in this amazing place, Если мы начнем снова говорить о Рупе Госвами во время его проживания в этом удивительном месте, he would become so immersed in his practices and his writing that his emotions would become so profound and so pronounced that it would affect the environment here. можно упомянуть только, что таким накалом отличалось его состояние здесь во время написания всех этих произведений, такой чистоты достигали его духовные переживания, что они начинали влиять на окружающую природу. So you imagine the intensity of what's going on in someone's heart, that it's so powerful that it flows outward and affects. When he was thinking in separation of Radha and Krishna, all these trees here would just dry up and wither and fall down to the ground. И настолько сильными были его духовные переживания, что они выливались наружу, и если это было чувство разлуки с Радхой и Кришной, то, передаваясь окружающим деревьям, оно заставляло их иссыхать и ронять листву. And when he was writing something about the meeting of Radha and Krishna, then things would all start to blossom. И когда он говорил или писал нечто, посвященное новым встречам Радхи и Кришны, зелень начинала вновь распускаться и цвести. Sometimes he would be feeling so much separation from the Lord, and he would always hold it in. He would never express it, but he would become so intense that at one point his breath, went on to a nearby devotee and burned him from the intensity of the feeling inside of him. И хотя он скрывал огромное духовное напряжение любовное, которое внутри него находилось, иногда оно вырывалось наружу. Так в одном случае он буквально испепелил своим полным этой духовной страсти дыханием сидящего неподалеку от него преданного. So this is actually a very, very special feature. Maybe if we want to try to remember something from here, that that a pure devotee has this ability to change the environment around him. Поэтому мы можем говорить с вами об информации для узкого круга, который заключается в том, что своими духовными переживаниями и чистотой своих переживаний чистый преданный может влиять на окружающую природу. People are all about environmental change nowadays. But, yeah. Люди так стремятся к защите окружающей среды. Oh, these are batteries. So why would Could be batteries, everything went out. The main speaker is dead, I think. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna. Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Раз. Ram, Hare Hare. Раз. Раз. Environmental change. Yes, we're for it. Итак, мы говорили об изменениях в окружающей среде. Мы за это боремся. But we want a real change. Но мы стремимся к истинным переменам. And this is what the presence of very, very pure devotees do. They change the environment. И именно так влияет чистый преданный своим присутствием. Он меняет окружающую среду. This is a Rupa Nuga. Rupa Nuga has that quality. Здесь говорится о преданных калибра Рупа Нуга. Они обладают таким качеством. Srila Prabhupada was such a perfect Rupa Nuga. И таким совершенным Рупа Нугой был Шрила Прабхупада. He absolutely changed the environment. Он полностью изменил окружающий мир. Profoundly affected simply by entering a room. Он влиял коренным образом на перемену обстановки в помещении, просто входя в него. I don't have much realization, but I realized that when I saw Prabhupada the first time. Я немногое понимаю личности Прабхупады, но, по крайней мере, это я поняла сразу же, как в первый раз увидела Прабхупаду. That when Prabhupada walked into the Detroit City Airport, Однажды, когда Прабхупада вошел в помещение аэропорта города Детройт, he absolutely transformed the environment. он совершенно преобразил обстановку. I felt I was not in the Detroit City Airport anymore. Я больше не чувствовал, что я нахожусь в аэропорту города Детройт. We were in this wonderful transcendental bubble that Prabhupada created around us, and we were somewhere else. We were somewhere very different. The environment was 100% changed. Мы были внутри этой прекрасной духовной сферы, которую создала для нас своим присутствием Прабхупады. Мы были больше не там, а где-то совершенно в другом месте, далеко. It seemed that dark material world was like something like some dark thing far, far away. But in this bubble with Prabhupada, we were transported. И окружающий нас темный материальный мир казался нам находящимся где-то очень-очень далеко, а мы находились просто в этой сфере, созданной рядом с Прабхупадой. And then later, about 4 or 5 years later, I came to Vrindavan for the first time. И затем, спустя каких-то 4-5 лет, я впервые попал во Вриндаван. And when I came here, I felt the environment here, and then I went, oh, that's what Prabhupada's bringing everywhere. That's what he made in the airport there. It was Vrindavan. И когда я попал сюда и почувствовал эту обстановку, я поняла, что создавал Прабхупада своим присутствием. Он приносил Вриндаван всюду, куда направлялся. And then it was just something I was thinking, so, I wasn't really sure if I was really right. And then, not long ago, I came across something written by an actual devotee, an advanced devotee, who wrote something so beautiful to confirm exactly what my experience was.
Но это были всего лишь мои личные догадки, я никогда много не говорил об этом вслух, но недавно я прочла нечто, что написал настоящий, в отличие от меня, преданный, и что полностью подтвердило мои догадки и мысли. And I printed it out because it's just so good. I'll read it. I'll read it. It's just half a page. Я распечатала этот текст, и я не могу удержаться от того, чтобы это прочесть вам, потому что это занимает всего лишь полстраницы. It's written by Shivaram Swami. Это принадлежит перу Ширамы с вами. And for me, it was just like, wow, he had exactly the same experience as me, so it was validation. И для меня это было откровением. Я подумала, Господи, он думает то же самое, что я думала. И это было для меня еще одним очень ценным подтверждением. So, chanting japa, I walk along the dirt road in Vrindavan. Воспевая джапу, я иду по земляной дороге во Вриндаване. The late morning sun beating down from above. Позднее утреннее солнце пробивается с большой силой сквозь ветви. The silence of the dham all around. Дхамма затихла вокруг. Birds sing in the tree. A herd of blue cows graze nearby. Птицы поют на ветвях. Неподалеку проходит стадо голубых антилоп. And the silence is broken by occasional gust of wind shaking the leaves on the trees. И тишину нарушает лишь внезапно рвавшийся ветер, несущий с собой падшую листву. I see the banyan tree where the cowherd boys would rest, and the ruins of the large kund where cows would bathe. Я вижу баньяновое дерево, у которого отдыхают коровы, и Of the large kund where cows would bathe. и остатки огромной кунды, в которой коровы омываются. I feel the transcendental atmosphere unique to Vrindavan Dham. Я наполнен чувством той необыкновенной атмосферы, которая наполняет Вриндаван Дхаму. The pervasive sweetness that invokes memories of the divine cowherd prince. Наполняющую всю сладость, которая приносит нам воспоминания об отпечатках маленьких лотосных стоп. Of his exploits and his exchanges of love with his associates. О всех его любовных действиях и любовных обменах с его спутниками. As that sweetness mixes with the sound of my chanting and the sights of the Dham completely captivating my heart. Эта сладость, смешиваясь со звуками моего воспевания, полностью очаровывает мое сердце. A very different picture suddenly comes to mind. И одновременно в уме моем возникает совершенно другая картина. A picture in a faraway land, and yet a picture pervaded by the very same Vrindavan atmosphere in which I walk. Картина далекой страны, которая, тем не менее, наполнена атмосферой того же Вриндавана, в котором я сейчас нахожусь. It is Montreal, 1976. Мысленно я нахожусь в Монреале в 1976 году. Srila Prabhupada and the devotees are sitting at Dorval Airport, Шрила Прабхупада в окружении преданных сидят в аэропорту Дюрваль, waiting for the departure of the plane that would take His Divine Grace to New Delhi. в ожидании самолета, который перенесет его божественную милость в Нью-Дели. Srila Prabhupada sits in a chair fingering his beads, and we devotees sit around chanting. Перебирая свои четки, Шрила Прабхупада сидит в кресле, и мы также повторяем мантру, окружив его. Suddenly I feel a wave of spiritual energy that seems to wash away not only the sights and sounds of the airport, but the influence of the modes of nature from my heart. Внезапно внезапно на меня накатывает духовная волна, которая смывает присутствие материальной энергии не только из окружающего меня аэропорта, но и самого моего сердца. Suddenly, I am seated in another land. Внезапно я оказываюсь сидящим совершенно в другой земле. I experience freedom, lightness, happiness, and sweetness. Я чувствую свободу, легкость, счастье и блаженство. Inexplicable sweetness. Эта сладость необъяснима. Where does it come from? Откуда она взялась? The compass of my being points to Srila Prabhupada. Компас моего существа указывает на Прабхупаду. A waterfall of bliss cascading wave after wave of transcendental emotion that transforms the waiting room.
into Vrindavan. Водопад блаженства, волна за волной, не спадающая на меня, превращает помещение, окружающее меня, во Вриндаван. The same Vrindavan in which I now walk. Тот же самый Вриндаван, по которому я сейчас шагаю. How wonderful. Как прекрасно. How is it possible? Как это вообще возможно? Srimad Bhagavatam explains. Шримад Бхагаватам объясняет. My Lord, devotees like your good self Мой дорогой Господь, преданные, подобные Тебе, are verily holy places personified. мой Господин, преданные, подобные Тебе, являются олицетворением передвигающихся святых мест, Because you carry the supreme personality of Godhead within your heart. поскольку в сердце своем Ты несешь верховную личность Бога. You turn all places into places of pilgrimage. Ты обращаешь все места, которые посещаешь, в места паломничества. Because Krishna resides in Srila Prabhupada's heart, wherever Srila Prabhupada goes is Vrindavan. Поскольку Кришна обитает в сердце Шрила Прабхупады, куда бы ни отправился Прабхупада, там является Вриндаван. He transforms whatever place he visits into that sweetest pilgrimage. Он обращает любое место, в которое направляется, в это сладостное паломничество. In turn, the people in those places also become purified. В свою очередь, люди, населяющие эти места, также полностью очищаются. And in time, they themselves become places of pilgrimage. И со временем сами превращаются в места паломничества, Residents of Braj. в обитателей Враджа. On that day at Dorval Airport, out of Srila Prabhupada's boundless grace, В этот день в аэропорту Дюрваль по беспричинной и безграничной милости Шрилы Прабхупады I became intensely aware of his Vrindavan presence. я с огромной силой чувствую его присутствие в Вриндаване. It was an experience not to be forgotten. И это чувство, которое забыть невозможно. It made me understand that Srila Prabhupada's traveling and preaching was taking Vrindavan all over the world and turning the entire planet into a place of pilgrimage. Нужно понимать, что путешествия Шрилы Прабхупады с проповедью вокруг всего земного шара имели своей целью превращение всех этих мест в места паломничества. So that is the meaning of being a Rupanuga, following in the footsteps of Rupa Gosvami and taking Vrindavan everywhere. Вот что означает быть на самом деле Рупанугой, представителем Рупы Госвами, и нести с собой Вриндаван повсюду. Now, I believe we're supposed to say something about the sweet rice. You want to tell the story about the sweet rice in Sanatan? Because doesn't he do his thing? Chaturama, maybe you want to do an animated... So this is a very interesting pastime that took place here. Well, I'll be his assistant if he wants. He always grabs something that tells you so much better. So maybe Well, actually, he does it, but if they don't know the pastime, they won't yeah. be able to. So they know what usually it's somebody doing. tells the Just pastime. tell it briefly. Yeah. Okay, briefly. Вкратце я расскажу одну интересную лилу, которая здесь произошла. So when Srila Rupa Goswami was living here, Когда Шрила Рупа Госвами жил здесь, his very, very dear brother, who he considered his spiritual master, was living not far away. его любимый брат, которого он считал своим духовным учителем, жил неподалеку, At Pavan Sarovara. у Паван-Саровара. That's a lovely place that we should go to sometime. Это красивое место, которое нам стоило бы посетить однажды. That's where Sanatan Goswami's Bhajan Kutir is. Это One of them. местонахождение Баджан Кутира Санатана Госвами, одного из его Баджан Кутиров. So the appearance day of Sanatan Goswami was coming up, so Rupa Goswami really wanted to make something nice for him. В связи с надвигающимся днем явления Санатана Госвами, Рупа Госвами хотел для него сделать что-то хорошее, But supplies are pretty sparse here in the Kunj. что-то приятное. Но здесь, в Кундже, с поставкой продуктов проблемы. But he had an intense desire Но его наполняло сильное желание to do something for Sanatan Goswami, and suddenly a very beautiful young girl appeared here. Он хотел сделать что-то приятное с Санатаной Госвами, и внезапно около него оказалась очень красивая маленькая девочка. And she had brought all these, Baba, I brought you this milk and all these products. И она сказала ему: «Баба, я принесла тебе вот этот
эти молочные продукты, эти сладости. So we can guess who was that beautiful young girl. Попытайтесь догадаться, кто была эта Srimati красивая Radharani маленькая coming девочка. to fulfill the desire of her devotee. Сама Шримати Радхарани пришла для того, чтобы исполнить желание своего преданного. He wanted to serve his guru, and so she provided the ingredients. Он хотел послужить своему гуру, и она предоставила ему все необходимое. So Rupa Goswami, he was overwhelmed with ecstasy, and apparently didn't immediately understand who is this beautiful girl, but he proceeded to make some sweet rice and offering for his brother. Шрила Рупа Госвами немедленно охватил экстаз, он внезапно понял, кто эта маленькая девочка, явившаяся перед ним, но тем не менее, не подавая виду, он продолжал готовить сладкий рис, который он хотел поднести своему брату. And very happily offered that to his brother when he came. Sanatana Goswami used to come and visit Rupa Goswami here. И с огромным удовольствием он преподнес этот сладкий рис Санат Госвами, который проходил здесь. So when he ate the sweet rice, he had all ecstatic symptoms, goosebumps. И отведав этого сладкого риса, Санатан Госвами испытал все признаки экстаза. У него была гусиная кожа, Better known as horripilations. иначе известная как температурный озноб. And where did you get? So Sanatana Goswami immediately understood the flavor, the taste of this preparation was something extraordinary. И Санатан Госвами немедленно понял, что за историей приготовления этого сладкого риса стоит какие-то необычные события. Where did you get the milk? Where did you get the rice? How did this happen? Ты откуда взял этот рис, это молоко? Как все это случилось? There's just some really adorable little girl came and brought, some village girl. Знаешь, маленькая деревенская девочка необычная пришла и принесла все это. And Sanatana Goswami understood at once who was that adorable little girl. Немедленно Санатан Госвами понял, кто была And he was эта very upset. милая девочка. No, we're supposed to serve her. Oh, how could... You know, this was always happening with Sanatana Goswami. He couldn't bear to ever take any service. But, you know, this is this competition going on that, you know, the Lord wants to serve the devotee wants to serve the Lord. И он стал сильно сокрушаться, он сказал, как мы можем принять от нее служение? Невозможно это допустить вообще. И это было типично для Санатана Госвами, который не хотел принимать никакого служения самому себе, а хотел, наоборот, послужить Господу. Но и Господь, со своей стороны, как мы знаем, стремится служить своим преданным, поэтому здесь есть такое трансцендентное соревнование на упреждение. And Sanatana Goswami was always saying, no, don't take any service, don't take any service. Like Raghunath Das Goswami, Radharani's holding the umbrella over him, and Sanatan came. He always seemed to be the one that would see this, you know, and he'd go, no, get a courier, don't let her serve you. И убеждал все время Санатана Госвами, Рупу Госвами, что тот не принял никакого служения в свой адрес. И когда в очередной раз он застал Санатана Госвами, сидящим за повторением святых имен, и Радхарани держал над ним зонтик, чтобы защитить его от солнечных лучей, он говорил, нет, ты не можешь принимать от нее служение, немедленно построй себе баджан-кутир. So that was just one of the most unlimited, numerable pastimes that have gone on in this beautiful, beautiful kunj. This is where you get to see like what is really a kunj. И здесь вот происходили эти прекрасные, замечательные, необыкновенные развлечения Господа. Мы рассказали об одном из них, происходившем в этой красивой кунже. И сидя здесь, мы можем себе представить, создать представление о том, что такое на самом деле кунджа. So we're just so fortunate to be in these extraordinary places with the extraordinary people. And in the association, surely Rupa Goswami is still here. It's not like he's gone. И возможность находиться здесь, в этом необыкновенном месте, в окружении обыкновенных личностей, конечно же, для нас является величайшим благословением. В особенности потому, что, безусловно, Рупа Госвами никуда отсюда не уходил, он все еще находится здесь. It's not as if they've gone somewhere far away. That this is Vrindavan, this is where they live, this is where they have their pastimes, always. Эти братья никуда отсюда никогда не уходили. Это Вриндаван, это их дом, здесь проходили и проходят всегда их игры. And as Prabhupada said, there's just a speck in our eye that's covering us from seeing.
Но, как говорит Прабхупада, эта соринка, злополучная в глазу, не дает нам видеть все, как оно есть на самом деле. And one day, one life, maybe billions of lifetimes from now, but there's nothing better to wait for than that little speck to just be removed, and then you see. И мы должны все время ждать, когда же наступит наконец тот день в этой жизни или в другой, когда в конце концов эта соринка из глаза будет устранена, и нам откроется все великолепие духовной реальности. And we know that happens. Many devotees have, there's the Prakat Dham and the Aprakat Dham, and sometimes the Lord just removes the curtain for a brief period and allows his devotees to see reality. It's here. We feel it, but we don't see. И мы знаем, что некоторым преданным Господь дает эту возможность. Есть праката дхамма, есть апраката дхамма, и некоторым преданным Господь по своей милости на короткий промежуток времени Господь открывает часть этой великолепной картины, которую мы чувствуем с вами, но видеть не можем. It's not that we try for that or we hanker for that. It's, when Krishna wants, then he just pulls the curtain back. That's all. We just serve. Мы же со своей стороны должны заниматься просто служением и не обязательно нетерпеливо напоминать о своем желании увидеть эту картину. Господь по своей милости откроет ее нам, когда придет надлежащее время. We're not serving because we want the curtain to be drawn back. We're serving because we want to serve. И мы служим не потому, что хотим, чтобы занавес открыли. Мы служим, потому что хотим служить. And when and if the Lord wants to reciprocate in whatever he wants to reciprocate, then we accept that. И захочет Господь ответить нам взаимностью или нет, и когда это произойдет, находится полностью в Его власти. But we know there's examples like Narottam Das Thakur, hankering, to... Hankering is good. Но мы знаем примеры, подобные Нароттам Дас Такуру, который все время был наполнен этим нетерпением. И это нетерпение – это хорошая вещь. And when he arrived in Jagannath Puri, all of a sudden the curtain was pulled back and he saw everybody. He saw the Rath Yatra card, he saw Mahaprabhu, he saw it exactly as it was. And then after some time, the curtain closed and he saw it as it was. So these things happen. И когда он прибыл в Джаганнат-Пури, внезапно занавес духовной реальности открылся перед ним, и он увидел Махапрабху, его спутников, он увидел колесницу Радхаятры и процессию, танцующую за Махапрабху. Затем, спустя короткое время, занавес снова закрылся, и все было как обычно. So we'll end there. All glories to Srila Rupa Gosvami, Prabhupada ki. На этом мы остановимся. Вся слава Шриле Рупа Госвами и Шриле Прабхупаде.